So sixth illustration, Mr. Ram Prasad an age of 40 years. So 40 years means he is not a senior citizen. He has made the following payment during the financial year 2019-20. So payment of medical insurance premium on his policy of rupees 15,000. Eligible alwa? Payment of medical insurance premium on his policy of rupees avana life mele pay ಮಾಡ್ತಾರೆ. Are we clear? So it is eligible. Then payment of medical insurance premium on policy of his spouse on a ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ. So it is eligible. Next, payment of medical insurance premium on policy of his younger daughter who is dependent on him. Younger daughter on dependent, so it is also eligible. Next, to payment of medical insurance premium on policy of his elder daughter who is not dependent. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಡಾಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅನ್ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಡಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾ? ಹಾಂ, ಸರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಡರ್ ಡಾಟರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದಟ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜ್ 68 years. 68 years ಮೀನ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? 50,000 ಸಿಗ್ತದೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ rupees 18,000 on policy of his father and 18,000 on policy of his mother. Both are dependent on the brother of Mr. Raj. ಅಂದರೆ ಅವನ ಬ್ರದರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಫಾದರ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾದರ್ ಮೇಲೆ 18,000, ಮದರ್ ಮೇಲೆ 18,000 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ? 36,000 ಸಿಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು payment of rupees 3,000 towards expenditure on preventive health checkup for his own checkup and his wife. Preventive health checkup ಇದು ಸಹ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಅವನಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು 25,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3,000. Advise Mr. Ram regarding the admissible deduction under section 80D. ಸೊ 80Dಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾನೆ? ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ under section 80D for the assessment year 2021. Actual payment eligible amount, maximum eligible amount, maximum eligible amount. First one, premium paid and expenditure
medical expenditure, medical expenditure incurred for self and family. Family means self, spouse, children, and unmarried daughters. So, first one. Payment of medical insurance premium on his policy. Premium paid on his policy. 15,000. 15,000. Next, payment of medical insurance premium on policy of his spouse. Premium paid on policy of spouse. How much? 4,000. So, only 25,000 or eligibility रहता है. Next, payment of medical insurance premium on policy of his younger daughter. Premium paid on policy of younger daughter. ಎಷ್ಟು 3,000. Next, payment of medical insurance premium on policy of his elder daughter, which she is not, since she is not dependent on him, so it is not eligible. Next to payment of medical ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಇರೋದು ಏನಮ್ಮ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 3,000 towards preventive health checkup. Expenditure incurred for preventive health checkup. ಎಷ್ಟು 3,000 ಅಲ್ಲ. 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 3,000 ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಆಗ್ತದೆ? 15, 19, 3, 22, 3,000 ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ 25,000. Next, premium, medical insurance premium paid and medical expenditure incurred for parents. So the payment of medical insurance payment is 60, since he is a senior citizen, father 68 ಇರೋದ್ರಿಂದ 68 years ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ 50,000 ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಆನ್
policy of his father 18,000. Next, premium paid on policy of his mother 18,000. Privative checkup is any lala. So this is entire amount is eligible. So total eligible deduction under section 80D is equal to 25,000 plus 36,000. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 61,000. Over. Any doubts? Note, take down the note. Premium of rupees 5,000. Premium of rupees 5,000 on policy of elder daughter, elder ELDER, elder daughter, who is not dependent on him, will not qualify for deduction. Next, second one, since the parents are senior citizens, total insurance premium paid on father and mother, that is rupees 36,000. That is ಅಂದೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, that is rupees 36,000 will qualify for deduction. Okay, any doubts? Okay, next question. Mr. Vinod is 31 years age alva, so senior citizen alla. Medical insurance premium paid for himself, avanige bannadu eligible. Medical insurance premium paid for spouse, adu sa eligible. Medical insurance premium paid for dependent children, so adu sa eligible. Medical insurance premium paid for father 62 years, ಅಂದ್ರೆ senior citizen 18,000.
ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್ ಫಾದರ್ 6,000. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಅವನಿಗೆ 4,000 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 6,000 ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 6,000 ಸಿಗ್ತದಾ, ಸರಿ 10,000 ಸಿಗ್ತದಾ, ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅದು 5,000 ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಈ ಲಿಮಿಟ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಲಭ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020-21. So first one, so medical insurance premium paid and medical expenditure incurred for self and family. ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕ್ಲೇಮ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ paid for himself. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು, ಅದು ಇದ್ರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬೇಕಿರಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು 6,000 ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಷ್ಟು 9,000 ಅಲ್ಲ, 9,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ insurance premium paid for spouse, medical insurance premium paid for spouse, how much 8,000. Next, medical insurance premium paid for dependent children, medical insurance premium paid for dependent children. What? 6,000. Next, medical insurance premium paid for father, preventive health checkup. Father, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ತಾನೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು
23,000. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಅನ್ನ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಇದೆ ತಾನೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5,000 ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಆಗ ಇಬ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ 5,000 ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, medical insurance paid and medical expenditure incurred for parents. Mediclaim insurance paid for father, senior citizen ಅಲ್ಲಿ 18,000. Father 18,000. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 18,000 + 18,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಇದೆ ಯಾವತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ preventive health checkup. So ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು actual payment maximum limit. So ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ expenditure for preventive health checkup for himself ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ 4,000 ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ 3,000 ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 3,000 ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 23,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ, 2,000 ಮಾತ್ರ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 5,000 ಸಿಗ್ತದೆ ಹೌದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲಿಮಿಟನ್ನ
ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ 25,000 ಮೈನಸ್ 23,000 ಎಷ್ಟು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟು 2,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾದರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್ ಫಾದರ್ ಎಷ್ಟು? 6,000 ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾದರ್ಗೆ? ಫಾದರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಫಾದರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನು ಮರ್ತ್ಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಮರ್ತ್ಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 5,000. ಇವನಿಲ್ಲ, ಇವನದ್ದು ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 5,000 ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ 50,000 ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 5,000. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 7,000. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 7,000 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಂದ ಅಲ್ವಾ? ಇವನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಇವನ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪನ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 5,000. ಹೌದು ತಾನೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ 5,000. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇಡಿ. ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ 5,000. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಮಗನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣ ಮಗನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಬಾಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು, ಫೀಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದೂ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಪಾಸಿಗೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಲ್ಲ? ಫೀಸು 4,370 ಆದರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು. ಹೌದಾನೆ? ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಮ್ಮ ಅದು ಬರುವಾಗ ನೀನು ಪದವಿಯಿಂದ ಒಂದು 2 kg ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಅದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು, ಉಳ್ದದಲ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80D ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 23,000 plus 18,000 plus 5,000. Much 46,000. Any doubts in the under section 80D? Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? 80D ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ 80D ಆಯಿತು, ಈಗ 80DD. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್
in the respect of maintaining including medical treatment of a dependent disabled. So if an SSC has an independent disabled person, are we clear? ದಿವ್ಯಾಂಗರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ SSCಗೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಖರ್ಚು ಅವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ದಿವ್ಯಾಂಗರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ಮನೇಲಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲೋ ಪೇಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ SSCಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಲೋಯಬಲ್ ಟು ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಎಲಿಜಿಬಲ್ SSC ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಸೆಸ್ಸೀಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ SSC and HUF, Hindu undivided family, member of Hindu undivided family. ನಾವು ನೋಡಿ SSC ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, HUF, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಕಂಪನಿ, ಫರ್ಮ್, ಈ ರೀತಿ SSC ಇದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು SSCಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, SSC has to incur an expenditure towards dependent disabled person. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅವನು SSC ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ he may deposit in insurance premium scheme or any other scheme in the name of disabled dependent. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನಾಗೆ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಅಂತೇಳಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ತೈತಲ್ಲ. ಅವನು ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಾದ್ರೂ ಸಹ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ₹75,000. In case of severe disability, ₹1,25,000. The total eligible amount of deduction is 75,000 in case of severe disability. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ disability should be more than 40%. ಅವನು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ 40%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದಿರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ, ಅದಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು 40%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 80%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 80%. 80%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ 1,25,000 ಸಿಗ್ತದೆ. 40%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ 75,000
25,000 ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಬೈ ಆನ್ ಅಸೆಸ್ಸಿ. ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ 80Dಯಲ್ಲಿ ಇವ್ನಿಗೆ 25,000 ಇತ್ತು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 50,000 ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೊತ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, 18,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ನು 40% ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಬರೀ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರು ಸಹ ಬರೀ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟು? ಅವನಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 75,000 ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1,25,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಸುಲಭ ತುಂಬಾ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ 75,000 ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸಿವಿಯರ್ 1,25,000. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನ ಹೆಸರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವನು ತೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಂಗವಿಕಲ ದಿವ್ಯಾಂಗದವ್ರು ತೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತೀರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಈ ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಅವನು ತೀರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಇವನು ತಗೊಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇವನು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ 80U ಸೆಕ್ಷನ್ 80U ನಂತರ ಬರ್ತದೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80U ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಿದೆ. ಅದ್ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಸಿನೇ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ, ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಸೆಸ್ಸಿನೇ ಅಂಗವಿಕಲ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 80U ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆಯವರು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 80U ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ಸ್? 80D ಕ್ಲಿಯರ್, 80DD ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ?